Okay. So currently we are on live. I think Yeah. we'll just wait few minutes like মানুষ গ্যাদার হোক তারপরে হচ্ছে যে আমরা কথা বলা শুরু করব। হ্যাঁ, হুম, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। কারণ উপরে ওই যে নাম্বারটা দেখা যাচ্ছে। আমি কোনো নাম্বার দেখতে পাচ্ছি না। মানে কতজন লাইভ আছে সেটা? হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। আমার এখানে কোনো নাম্বার দেখাচ্ছে না। We can see the number here. So we can see just 5 people's here. Like I will just wait like one more minute, so like to get more people's, then we can start actually. Yeah. Okay. I think আস্তে আস্তে হচ্ছে যে অডিয়েন্সরা গ্যাদার হচ্ছে আস্তে আস্তে প্রায় 10 জনের মতো অডিয়েন্স আছে আমি দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। So we'll start soon actually. Just give me one more minute. Yeah, sure. Okay. I think we have enough audience right now. Yeah, sure. Good evening to everyone. Today, thanks for watching us. Today, I have a special guest for all of you. Is Yotasam Maimun is with me today. He was a former student of Oripro University, and right now he's working at Fort Knox as a customer service analyst. Customer So insight analyst.
So, Yeah, Mr. Mamun, how are you today? yeah, I'm fine. Thank you. How are you? Yeah, I'm good. So we have actually I believe within few minutes we will have lots of audience. Yeah, yeah, sure. So, but I mean, if you could tell us actually about you more and more, I mean, about introduction and so on, please. Yeah, my name is Etish Billah, and I am actually from Chittagong. So, Okay. so I actually studied in Shah Jalal University in statistics. Then I worked in a bank for 4 years. Then after that, I was thinking about higher study. So I was looking for mostly Nordic countries, and I managed to get a scholarship at Stockholm, sorry, Sweden. Okay. So I thought, why not? Then I came to Sweden and finished my study last year, and also started working at Fortnox from this year as insight analyst. So this is what my condition right now. Okay. So, I mean, when did you move to Sweden for your study? I moved to Sweden in September 2019. Okay. Yeah, September, in the beginning of September 2019. Sorry, 2017. 2017. Okay. So actually, if I ask you a question, actually, like, why have you chosen Sweden? I mean, what came in your mind? Yeah, I was always fascinated about the Nordic countries, like especially Norway, Denmark, Sweden. I heard that these countries are very beautiful. So this came into my mind, and I also tried other country like Canada. I tried Canada, but it didn't work actually. But in Sweden, I got the scholarship. That's how I ended up in here in Sweden. Okay. So then, okay. So did I mean how did you I mean manage your study? Have you got the scholarship or just I mean you are self funded actually? So if you No, could tell. no, unfortunately, I'm not that rich. So I had to Okay. get. I got a scholarship from the university. It was tuition fee scholarship, 100%. So it was Wow, not. 100% scholarship. Wow, congratulations actually. Like that's great actually. As a Bangladeshi students, you got 100% scholarship. Yeah, Mm-hmm. yeah. Two students got it. One is me, and another is from Rwanda, a lady. Total 2% got the scholarship that year in our Mm-hmm. university. Actually, one more thing I have seen, I think you have gotten another scholarship from a Swedish institute. If you could tell us about that. Yeah, it was not a scholarship. It was more like a recognition. It's called Global Suite. So it Okay. was a recognition for international students who had done good work in Sweden and had shown some entrepreneurship skill or innovative skills. So Ministry of Foreign Affairs select some students from different universities. So I was one of them. So there were total 23 students in that. 23. So total it was 23 students, right? Hello? 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 Hello. Okay, so we had, I think, like a few technical difficulties, right? Yeah, right. I got disconnected.
Okay, yeah, no I was worries. I talking mean, about. we had a few technical difficulties here. Therefore, like maybe for a couple of minutes, I mean, I think couple of seconds, you can't. Yeah, Yes, but so we'll carry on from there. So yeah. as I'm saying, like, so you got a Global Suites Award as well, like from Swedish Institute. Am I right? It's not from Swedish. It's from Ministry of Foreign Affairs, Swedish Ministry of Foreign Affairs. And how many of your students got it together? Total 23 students got it that year. Okay, and how many Bangladeshi students got it? I think two Bangladeshi. Another guy is from Agricultural University. Wow, that's great actually. Like like even as a Bangladeshi, even I'm from Bangladesh, so as a Bangladeshi, I feel proud of you. I mean, you both actually like you did a great job. Yeah, thank you. Congratulations to you again. Thank you. Thank you. It was actually nice recognition from my university and also the from Ministry of Foreign Affairs. We total there were different students from different countries and also the ambassadors were there from different countries when we got the award. It Okay. was nice to be there. Yeah, I mean, it's such a great feeling, like when if you do some work and because of your work, if you get some kind of recognition, isn't it? Yeah, it's really nice. And actually, I actually like the whole time during my whole time in Sweden from starting from studying to finishing the study and then starting work at Fort Knox. This Okay. whole journey was for me it was smooth and it was a nice experience. Okay, that's good. So, when have you finished your study then? I finished my study in May last year, so it's like 1 year right now. Yeah. Okay. So, I So mean, I my last exam was 29th May, so it's almost 1 year. all right. So, how was your experience as a student in Sweden? I mean, as a student. Yeah, the experience was yeah, experience was I would say that experience was different from my country, from my Bangladesh. In my country, the our study was mostly based on theory. We read a lot of books, but in Sweden it was more practical. We had to do a lot of programming and we had to do things by hand instead of just reading books. So Mm-hmm. overall, I think I learned more in Sweden than in my country. So it's a completely different way of learning. Here you have to do a lot of things by yourself instead of doing or writing whatever you read or whatever your teachers say. The Swedish experience is completely different, but I liked it a lot because it gives me a lot of freedom. Sweden is actually open, very open. They they welcome new ideas. If you want to do something new in your own way, they appreciate it, and I liked it in Sweden. Overall, it was a really nice experience. Mm-hmm. And what else was new? I mean, and then like when you came here as a student, like, did you meet Swedish friends? Yeah, I met Swedish friends. I had many international friends. I had in our class we had most of them were Swedish. Then we had from Kazakhstan, Rwanda, and then also from other countries. So and the environment was international, and in our department we also have other no not our department in our school there are other departments, and I also met many international students there. So it was a nice experience to meet all the guys from all around the world. Mm-hmm. Mm-hmm. Mhm. That's good. So Yep. then, after finishing your study, then you have started looking for the job. Yeah, I actually got a job before finishing my study. When I was in third semester, when I finished my third semester, I got a job at Okay. Swedish funding agency. Okay. So I was I think I was lucky. I found a job. It was good. It was my subject related work. Mm-hmm. Then in when I
finished in December. Then from January, I started here in 4 months. So I changed my job. Okay. So the current job actually you are doing right now, I mean, when have you started this one? At Fort Knox? Hello, Maimon. Hello, are you listening to me? তুমি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? মাইমন, তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, তো যেটা বলছি যে তুমি যে কারেন্ট জবটা করছো, তুমি যদি এটা সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতা, আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে তারা হয়তো শুনতে পারতো যে হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ ইট অ্যাকচুয়ালি? you mean how did I get this job or what Yeah, kind yeah, of work exactly. I am Like, doing how here? was your job? I know, like, সুইডেনে একটা ভালো জব পাওয়া ইজ নট সাচ ইজি, অফকোর্স, বাট তুমি কি Yeah, ধরনের yeah. স্কিলস নিয়েছিলা এই জবটা পেতে, যেটা কিনা তোমাকে হেল্প করেছে এই জবটা পেতে? যদি তুমি একটু বলতে তাহলে হয়তো আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য শুনতে সুবিধা হতো। Yeah. Should I speak in Bengali or English? বাংলায় বলতে পারো, সমস্যা নেই। মোস্ট অফ Bengali? দ্য অডিয়েন্স হিয়ার আই থিংক আচ্ছা আচ্ছা I আচ্ছা think আচ্ছা we have আমি let me just say one thing, like, I guess, like, anyway, most of the audience here, those are listening us today, most of them are from Bangladesh, so therefore, like, sometimes we will speak in Bengali as well, but okay. if we have like any, I'm not sure, like, if we have any foreign audience here, so if you don't understand anything, please write us in English. So I mean, of course, then we will explain you actually. Like, if we say anything in Bangla, then we'll tell you in English as well. But as most of our audience are from Bangladesh, so sometimes I Okay. think it will be good for them. I mean, if we speak in Bengali, all right? So carry on. সমস্যা নেই। Bangla. আমি 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 মনে করি আমি বলবো একবারে প্রথম থেকে। আমি যখন সুইডেনে আসার চিন্তা করলাম, আচ্ছা আচ্ছা সুইডেনে আসার আগে আমি সুইডেনের জব মার্কেট সম্পর্কে খোঁজ খবর নিছি। আচ্ছা আমি খোঁজ খবর নিলাম আমার সাবজেক্ট রিলেটেড জব কেমন আছে সুইডেনে। আমি দেখলাম যে সুইডেনে আমার সাবজেক্ট রিলেটেড ভালো অপরচুনিটি আছে। তো আমি ভাবলাম এটা ভালো সুযোগ সুইডেনে আসার। তো আমি যখন সুইডেনে আসলাম, সুইডেনে আসার পর আমার মনে হয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ছিল একটা ভালো ইমেজ থাকা ডিপার্টমেন্টে। বিকজ আমি দেখলাম যে টিচাররা, একটা কথা আছে না যে ইটস নট হোয়াট ইউ নো, ইটস অলসো হু ইউ নো। yeah, exactly. সুইডেনে যখন তুমি যখন সুইডেনে আসবা, একটা মনে করি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার হচ্ছে তোমার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। এখন কেমন তৈরি করতে হবে সেটা একটা বিষয়। তুমি নেটওয়ার্ক করতে পারো টিচারদের সাথে, কারণ টিচারদের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে লিঙ্ক থাকে। যেমন আমি যখন আমার জবটা পেয়েছিলাম আগের কোম্পানিতে, তো আমি ইন্টারভিউতে গেলাম, কিন্তু ওই যার সাথে ইন্টারভিউ ছিল টিচার, ও যার সাথে যিনি আমার ইন্টারভিউ নিলেন, ওনার সাথে আমার টিচারের খুব ভালো একটা রিলেশন ছিল। তো টিচার আমাকে রিকমেন্ড করলাম, না থাকলে ওইভাবে তৈরি করে নিতে হয়। যেমন একটা, হ্যাঁ, ধরো একটা ভালো ইমেজ থাকা ডিপার্টমেন্টে, তখন টিচাররা মনে করে না ওই ছেলেটা আমাদের প্রফেশনাল আছে, একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে সুইডেনে জব করার জন্য একটা ভালো লিঙ্কডইন প্রোফাইল থাকা খুব জরুরি। লিঙ্কডইন প্রোফাইল, কারণ অনেক জব লিঙ্কডইনে পাওয়া যায়। আমাকে অনেক কোম্পানি এখনো, আমি প্রায় জব অফার পাই জার্মানি থেকে, মোস্টলি জার্মানি থেকে আমাকে জয়েন করে, মানে অফার করে লিঙ্কডইনের মাধ্যমে। কেন আমি কিন্তু পার্সোনালি ওদেরকে চিনি না, এবং লিঙ্কডইনের মাধ্যমে আমি কিন্তু অনেক ইন্টারভিউতে গিয়েছি এবং অনেক, আমি বলবো, জব অফারও ছিল, শুধুমাত্র একটা ভালো লিঙ্কডইন প্রোফাইল থাকার কারণে। এখন লিঙ্কডইন প্রোফাইল কিভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও একটা বিষয়। তুমি কেননা তোমার স্কিল গুলো দেখাতে হবে লিঙ্কডইন প্রোফাইলে, এবং রিক্রুটারদের সাথে একটা কমিউনিকেশন থাকতে হবে, এবং সবসময় একটা চোখ খেয়াল রাখতে হবে যে কোথায় কি ধরনের জব আসছে। নোটিফিকেশন তৈরি করতে হবে যেন যখনই কোনো নতুন জব আসে তুমি সাথে সাথে ইমেল পাও। এভাবে আসলে আমি বিভিন্ন নেট ক্রিয়েট করছিলাম, যাতে
এবং আমি বিভিন্ন জব নোটিফিকেশন ক্রিয়েট করছিলাম। যখনই কোনো জব হুম, থাকতো আমার কাছে নোটিফিকেশন চলে আসতো। এভাবে আমি অনেক জবে অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি সবসময় দেখতাম যখন জব নোটিফিকেশন গুলো আসতো, আমি দেখতাম জব রিকোয়ারমেন্ট কি, তারা কি ধরনের স্কিল চাচ্ছে, তো আমি সেভাবে নিজেকে প্রিপেয়ার করেছিলাম একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে। আচ্ছা তো আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে, তখন আমি মোটামুটি আমি কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমি অন্তত সুইডিশ জব মার্কেটে কম্পিটিশন করতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, তো আমি যখন সেকেন্ড ইয়ার শেষ হলো তখন আমি আসলে অনেক ইন্টারভিউর অফার ছিল আমার, অনেক প্রায় প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমার ইন্টারভিউ আমি অফার পেতাম। কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত ফোর্টনক্সে আসলাম, কেন ফোর্টনক্স খুব ভালো একটা কোম্পানি, সুইডিশ কোম্পানি, এবং আমারও একটা খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি সুইডিশ কোম্পানিতে জব করব, ভালো সুইডিশ কোম্পানিতে। ফোর্টনক্সে শেষ পর্যন্ত হলো। তো শর্ট তো আমি যদি শর্টকাটে বলি, একটা হচ্ছে প্রথমে সুইডেনে আসার আগে আমাকে জানতে হবে সুইডিশ মার্কেট কেমন। হুম হুম সুইডেনে আসার পরে কিভাবে জব সার্চ করতে হয়, একটা নেটওয়ার্ক থাকতে হবে নিজের, হতে পারে সেটা টিচারদের সাথে অথবা কোনো কোম্পানির সাথে, এবং নিজেকে তৈরি করতে হবে সুইডিশ জব মার্কেটের রিকোয়ারমেন্টের সাথে। এসব যদি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় ভালো সুযোগ থাকে। হুম হুম। আমি যেটা তুমি বলছিলা যে একটা ভালো লিঙ্কডিন অ্যাকাউন্ট থাকাটাও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। একটা ভালো লিঙ্কডিন হুম হুম। অ্যাকাউন্ট থাকা। আমার তারপর জবের ক্ষেত্রে এটা, হ্যাঁ, আমার জবের ক্ষেত্রে এটা আমি ফিল করেছি যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি প্রায় আমার সাথে রিক্রুটাররা কমিউনিকেট করতো জবের জন্য। হুম হুম ইভেন হয় না, আমি যখন জব অ্যাপ্লাই করতাম না, আমার কাছে কন্টাক্ট আসতো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে। এটা শুধুমাত্র সম্ভব হয়েছিল আমার একটা ভালো লিঙ্কডইন প্রোফাইল ছিল। লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা তৈরি করতে হয়, একটু সময় লাগে লিঙ্কডইন প্রোফাইল তৈরি করতে, কিন্তু সময় বলতে একটু বিভিন্ন, কি বলবো, অনেক মিস্টেক হয় আমাদের, কিন্তু আবার সবকিছু সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করতে একটু সময় লাগে। কিন্তু যখন একটা লিঙ্কডইন ভালো প্রোফাইল থাকে তখন কিন্তু জব অফার অটোমেটিক্যালি আসে। আমি কোনো শুধু কিছু কিন্তু সুইডেনের বাইরে থেকেও আসে, কি আমার তো বলছিলাম জার্মানি থেকেও আসছে। বুঝিনি, সরি, বুঝি নাই আমি তোমার কথাটা। না, আমি বললাম যে একটা লিঙ্কডইন প্রোফাইল থাকা জরুরি, তখন শুধু সুইডেন থেকে না, সুইডেনের বাইরে থেকেও জব অফার আসে। এক্স্যাক্টলি, আসলে কি আহ, কোনো কিছুই তো ইজি হয় না না। মানে হুম। আমি একটা কথা প্রায় বলে থাকি যে যত গুড় তত মিষ্টি। যে তুমি যত হার্ডওয়ার্ক করবা তোমার রেজাল্টটা আউটকামটা তত বেটার হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সেটাই। যদি ওভারঅল সিনারিওর দিকে তাকাই, যে যে যেই সেক্টরে হোক না কেন, সে যদি কঠোর হার্ডওয়ার্ক না করে সে তো সেটার রেজাল্ট পাবে না। হ্যাঁ, সেটাই। আর সুইডেনে আসলে হার্ডওয়ার্ক করতেই হবে এখানে, এটার কোনো এটার কোনো বিকল্প নেই। আর তোমার সাথে আমি আরেকটা ব্যাপারে একমত, তুমি যেটা বলেছিলে যে হচ্ছে যে নেটওয়ার্ক। আমার কাছে হ্যাঁ মনে হয় যে এটা ওয়ান অফ দ্য ক্রুশিয়াল পার্ট। আমরা হয়তো যারা বাংলাদেশে আছি তারা অনেক সময় মনে করি যে না, বাংলাদেশে মনে হয় মামা চাচা খালু এগুলো দিয়ে চাকরি হয়, অন্য দেশে মনে হয় ব্যাপারটা খুব একটা না। বাট বাংলাদেশে যেটা মামা চাচা বলা হয় এখানে সেটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক, রাইট? সো ব্যাপারটাকে কিন্তু একটু অন্যভাবে বলা হয় নেটওয়ার্ক, বাট হুম হুম। নেটওয়ার্ক ছাড়া কিন্তু জব পাওয়াটা কষ্টকর, কিন্তু নেটওয়ার্ক বা রেফারেন্স ছাড়া। মামুন, হ্যালো, খুবই কঠিন, খুবই কঠিন। ঠিক না? হ্যাঁ, যে ভালো একটা নেটওয়ার্ক থাকলে কিন্তু একটা ভালো চাকরি পাওয়া। বাংলাদেশে হয়তো মামা চাচা লাগে, সাথে ঘুষও লাগে, কিন্তু হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছি শুনছি। নেটওয়ার্ক থাকা খুব জরুরি। আমি সুইডেনে এসে সেটা বুঝলাম, নেটওয়ার্কটা খুবই জরুরি সুইডেনে। তুমি যখন নেটওয়ার্ক, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে শুনছি। পারছো তুমি? হ্যাঁ হ্যাঁ, মধ্যখানে তোমার কথাটা কেটে আসছিল, তুমি এটা চাইলে রিপিট করতে পারো যা বলছিলা। না, আমি বললাম যে নেটওয়ার্কটা খুবই জরুরি। এটা হতে পারে তোমার, নেটওয়ার্ক বিভিন্ন রকম হতে পারে তোমার, তুমি বিভিন্ন কোম্পানির সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারো। ধরো কেউ যখন থার্ড সেমিস্টার শেষ করলো, তাকে তো একটা থিসিস লিখতে হবে ফাইনাল সেমিস্টার।
তখন সে কোম্পানির সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। বিভিন্ন কোম্পানি, যেমন সুইডেনে কিন্তু অনেক ভালো কোম্পানি আছে, যেমন স্পটিফাই, এরিকসন, ভলভো, কিন্তু স্কাই, ওয়ার্ল্ডের নাম করা কোম্পানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্কাই। তো আইকিয়া। ওইসব কোম্পানির সাথে কেউ যদি কন্ট্যাক্ট করে, ফর এক্সাম্পল থিসিস লেখার জন্য অথবা ইন্টার্নশিপ করার জন্য, হুম হুম। ওই থিসিস অথবা ইন্টার্নশিপ শেষে অনেকে কিন্তু জব অফার পায়, যদি যদি তোমার থিসিসটা ভালো হয় অথবা জব ইন্টার্নশিপটা ভালো হয়। এটা একটা নেটওয়ার্ক থাকলো। এরপর নেটওয়ার্ক থাকতে পারে তোমার ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন টিচারদের সাথে, কেননা টিচারদের কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানির সাথে লিঙ্ক থাকে। আমি অনেককেই জানি যে টিচার রিকমেন্ড করছে, জব হয়ে গেছে। সরি সরি, একটু নয়েজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এটা এটা আমি মনে করি নেটওয়ার্কটা খুবই জরুরি সুইডেনে, খুবই জরুরি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তোমার একটা ভালো রেজাল্ট থাকতে পারে, তুমি একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে হয়তো পড়ছো, কিন্তু তোমার যদি ভালো নেটওয়ার্ক না থাকে, তুমি সুইডেনে স্ট্রাগল করতে হবে, হুম হুম। কষ্টকর হয়ে যাবে। সো আরেকটা কথা, যে তুমি যখন পড়াশোনা করেছিলা তখন কি তুমি কাজ করতা? না না, আমার তো স্কলারশিপ ছিল, আমার আসলে ওদিকে ফিনান্সিয়ালি কোনো সমস্যা ছিল না। আমি আচ্ছা কমপ্লিটলি ডিভোটেড ছিলাম স্টাডি। আমার ইচ্ছেই ছিল আমি ফুললি ফোকাস থাকবো স্টাডিতে। আচ্ছা, ভালো একটা কাজ করবা, সেটাই হ্যাঁ, মেনলি কেন লক্ষ্য ছিল। আমি জানতাম যে সুইডেনে ভালো অপরচুনিটি আছে, আমি যদি ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারি অথবা একটা ভালো ইমেজ তৈরি করতে পারি, আমি কিন্তু ভালো রেকমেন্ডেশন পাবো। তো সেদিক থেকে আমি ফুললি ফোকাস ছিলাম স্টাডি দিকে। আচ্ছা আচ্ছা এবং আচ্ছা। আমি সত্যি কথা বলতে, আমি আসলে সুইডেনে পড়ালেখা এনজয় করছি। আমি হুম। কখনো প্রেশার ফিল করি নাই। সুইডেনে আমি পড়ালেখা এনজয় করছি, কখনো প্রেশার ফিল করিনি, কেন ওকে। এখানে এটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ফ্রম বাংলাদেশ। দ্যাট ট্রু। এখানে লাইক তোমার হচ্ছে যে 45 আওয়ার্স বা 40 to 50 আওয়ার্স পার উইক তোমাকে পড়তেই হবে। তবে একটা ব্যাপার কি, আমি নিজেও তো পড়েছি, মাস্টার্স করেছি এখানে, যেটা তুমি যদি সময়টা সময় পড়ে নাও তাহলে কিন্তু দিন শেষে ব্যাপার না। এখানে হ্যাঁ ছেলে হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই পড়াশোনা অবশ্যই। করছে, দে আর এনজয়, ইভেন দে আর লাইক, ইউ নো দ্যাট ভেরি ওয়েল, লাইক ফ্রাইডে স্যাটারডে নাইট তারা কিন্তু পড়ে না, দে ডু গো ফর দ্য পার্টি, ইজন্ট ইট? বাট তারা কিন্তু অন টাইমে যাদের তাদের যে পড়াশোনাটা তারা কিন্তু শেষ করে নিচ্ছে। হ্যাঁ, শেষ করতে হবে। যদি রেগুলারলি সুইডেনে করো তাহলে বিগ ডিল। সপ্তাহের পড়ালেখা সপ্তাহে শেষ করতে হবে। হুম। সো রেগুলারলি সুইডেনে যদি কেন, সুইডেনে তুমি জানো, হয়তো অন্যরাও জানে। হ্যাঁ, সুইডেনে কিন্তু তুমি জানো যে একটা সাবজেক্ট অথবা দুইটা সাবজেক্ট পড়ানো হয়, পরীক্ষা হয়ে যায়, তারপর আরো দুইটা সাবজেক্ট পরীক্ষা হয়ে যায়। এভাবে বাংলাদেশে যেমন 6 মাস শেষে পরীক্ষা, সুইডেনে কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি তেমন ছিল না। ফার্স্ট ইয়ারে আমরা একটা সাবজেক্ট পড়েছি, একটা এক্সাম, তারপর নেক্সট সাবজেক্ট, নেক্সট এক্সাম। সো এটা ছিল কন্টিনিউয়াস একটা, আমি বলবো কখনো খুব বেশি প্রেশার ছিল না, কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা ফ্লো ছিল। এটা আসলে হেল্প করছে আমাকে পড়ালেখা এনজয় করতে, কারণ আমি কখনো প্রেশার ফিল করিনি। কিন্তু প্রেশার ফিল করি নাই এই জন্যই, কারণ আমি কিন্তু যথেষ্ট সময় দিয়েছিলাম সেজন্য। এবং এটা আমার আমি যখন যেভাবে পড়ালেখা করেছিলাম, এটা আমার সম্পূর্ণ একটা নতুন ওয়ে ছিল, বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কারণ আমি এনজয় করেছি এখানে। তো বাংলাদেশের সাথে এখানকার পড়াশোনার তবে যে কথা পার্থক্যটা তোমার কাছে কোন কোন পয়েন্ট গুলো পার্থক্য মনে হয়েছে, যে বাংলাদেশে এইরকম সুইডেনে এরকম, কি কি মনে হয়েছে যে তফাৎগুলো? মূল তফাৎ হচ্ছে, বাংলাদেশে আমরা শুধু বই পড়ি আর লিখি, বই পড়ে মুখস্থ করি আর এক্সাম হলে গিয়ে লিখি। কিন্তু আচ্ছা সুইডেনে কিন্তু এরকম মুখস্থ বিদ্যা নাই। সুইডেনে সব, এটা ডিপেন্ড করে তুমি কতটুকু জানো, কতটুকু নিজে নিজে শিখছো। এবং সুইডেনে কিন্তু অনেক সেলফ স্টাডি করতে হয়, নিজে নিজে অনেক পড়তে হয়। ইউনিভার্সিটি কিন্তু সব শিখাই দিবে না তোমাকে, হয়তো ক্লাস নিবে তারপর বলবে এগুলো এগুলো তোমরা করো। তোমাকে যেমন প্রতি প্রতি সাবজেক্টে অ্যাসাইনমেন্ট থাকে, ল্যাব থাকে, হ্যাঁ, এগুলো করতে হয় নিজে নিজে। তারপর আমাদেরকে অনেক প্রোগ্রামিং করতে হয়েছে। আমি কিন্তু বাংলাদেশে এত প্রোগ্রামিং জানতাম না, কিন্তু সুইডেনে আমাদের পড়ালেখা সম্পূর্ণ প্রোগ্রামিং ভিত্তিক ছিল। আচ্ছা। এবং আমি যে ফোর্টনক্সে কাজ করি সেখানেও আমাকে প্রতিদিনই প্রোগ্রামিং করতে হয়। এটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশ থেকে ভিন্ন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সুইডিশ পড়ালেখা অনেক প্র্যাকটিক্যাল, বাংলাদেশি পড়ালেখা অনেকটা থিওরিটিক্যাল।
তুমি যখন কেউ যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে তখন সে কিন্তু ভালো ভালো শিখতে পারে জাস্ট বই পড়া থেকে। আর সেটা মনে হয় অনেকদিন ধরে ব্রেনে থাকে, মাথায় থাকে হ্যাঁ, অনেকদিন হ্যাঁ, ধরে। সেটাও ঠিক। আর এটা সেটা অনেকদিন ব্রেনে থাকে। ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য ইজি হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই। যেটা আমরা হয়তো আমাদের দেশে যেটা হয় ইন জেনারেল, আমি বলবো না সবার ক্ষেত্রে, বাট অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে মনে হয় কিছুটা টেকনিক্যাল ত্রুটি হচ্ছে, আমাকে দেখতে। সরি অডিয়েন্স, কিছুটা যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা কিছু সময় বাইরে ছিলাম, তো আমরা আবারও ফিরে এসেছি। থ্যাংক ইউ আমাদের সাথে থাকার জন্য। তো হ্যাঁ, বলো। তো যে ব্যাপারটা আমি বলছিলাম আর কি, যে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেকটাই মেমোরাইজিং এর একটা ব্যাপার থাকে, যে আমাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে, বা এটা আর্টিকেলস লিখতে বলবো, একটা পেপার লিখতে বলবো, ছেলে মেয়েরা অনেক সময় দেখা যায় যে গুগল থেকে কপি পেস্ট করে লিখে ফেলে। আমি বলছি না যে সব সব ইউনিভার্সিটি সেটা করে, বাট অনেক জায়গায় ব্যাপারগুলো হয় মোর অর লেস। ঠিক আছে? তো ইভেন প্লেগারিজম যে ব্যাপারটা, আমরা বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা অনেক সময় প্লেগারিজম শব্দের সাথে খুব একটা ইউজ না। ঠিক আছে? আই থিংক লাইক নট অল অফ দ্য ইউনিভার্সিটিজ এই কথাটা বলতে পারবে। হ্যাঁ, অফকোর্স কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি তো প্র্যাকটিসটা হয়, বাট নট অল অফ দেম। সো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু তফাৎ আছে এখানে, যে প্লেগারিজম, তুমি লিখবা কিন্তু তোমাকে প্লেগারিজম মেনটেন করতে হয়। ঠিক আছে? সো এই যে ব্যাপারগুলো শেখা এখানে হচ্ছে, ইভেন সুইডেনে আরেকটা পড়াশোনার ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার এখানে গ্রুপ ওয়ার্ক অনেক বেশি করে, আই থিংক। সরি, তোমার লাস্ট পার্ট। গ্রুপ ওয়ার্ক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গ্রুপ ওয়ার্ক। হ্যাঁ, এখানে গ্রুপ তুমি ওয়ার্ক যদি এটা সম্পর্কে একটু বলতা অডিয়েন্সদের, যে হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক হিয়ার? গ্রুপ ওয়ার্ক। হ্যাঁ, 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 সুইডেনে মানে হ্যাঁ, এটা সাধারণত আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক করি বিভিন্নভাবে। একটা হতে পারে তোমার নর্মাল স্টাডি, আমরা গ্রুপ ওয়ার্ক করতাম। আর নর্মাল স্টাডির বাইরেও আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট থাকতো। ধরো আমাদের ক্লাসে যদি 20 জন স্টুডেন্ট থাকে, 2 জন অথবা 3 জনের একটা গ্রুপ থাকতো। সে 2-3 জনকে আমরা আমাদের আমাদের সেপারেট অ্যাসাইনমেন্ট থাকতো। তো 20 জনের ক্লাসে ধরো 8টা কিংবা 9টা গ্রুপ। তো এই আমরা করতাম কি, তখন বিভিন্ন গ্রুপে আমরা এক গ্রুপের মধ্যে কাজগুলো ভাগ করে নিতাম এবং ওইভাবেই কাজগুলো শেষ করতাম। তো এটা আসলে একটা জিনিস হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে তুমি আসলে বেশি ডিসকাস করতে পারো এবং বেশি শেখারও একটা সুযোগ থাকে গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে। হ্যাঁ, কারণ গ্রুপ ওয়ার্ক, আর সুইডেনে যে কারণে মেইনলি বেশিরভাগ গ্রুপ ওয়ার্ক করা হয়, কারণ এখানে এরা মনে করা হয় কি, যে তুমি যখন চাকরিতে যাবা মোস্টলি ইউ উইল ওয়ার্ক উইথ দ্য আদার পিপল। সো তুমি যদি না জানো যে কিভাবে একটা গ্রুপ অর এজ এ টিম ওয়ার্ক করতে হয়, তাহলে তো ইন ফিউচার তুমি কাজ করতে গেলে ভালো করতে পারবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটাই। কেননা গ্রুপ ওয়ার্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমাদের দেশে হয় কি, যে আমরা হচ্ছে অনেকটা এরকম, যে একা খাই একা বড় হই, মানে আই উইল বি রিচ বাই মাইসেলফ। ঠিক আছে? বা আমি নিজে টপ পজিশনে চলে যাব। বাট সুইডেনের ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না। তারা চায় যে সবাই মিলে একটা ভালো কিছু করবে। ঠিক না? হ্যাঁ, সেটাই। এজন্য এখানে টিম ওয়ার্কটাকে খুব বেশি ভ্যালু দেওয়া হয়। এখানে হ্যাঁ, প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে প্রচুর টিম ওয়ার্ক হয়, মানে যে গ্রুপে মিলে তোমরা কাজ করো। মানে এটাও একটা স্কিল, যে আমি একা তো করতে পারি, বা আমি একা তো করতে পারি, কিন্তু আমি অ্যাজ এ গ্রুপ আমি কি আসলে করতে পারছি? হ্যাঁ, সেটাই। একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাটার সুইডেন, ইজন্ট ইট? কিন্তু কিন্তু তুমি যদি আমি মনে করি কেউ যদি
এনাফ সময় স্পেন্ড করে পড়ালেখার পিছনে, তো কাজটা কঠিন হবে না, কাজটা সহজই হয়ে উঠবে। হুম হুম। এটা ডিপেন্ড করে তুমি কতটুকু সিরিয়াসলি স্টাডি করছো সেটার উপর। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে গ্রুপে সাপোজ তুমি তোর গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্ট থাকলো, কিন্তু তুমি কিভাবে কন্ট্রিবিউশন করছো সেই গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টে সেটাও একটা বিষয়। অনেকে হয়তো কিছুই করলো না, বসে থাকলো এক সাইডে। কিন্তু এটা তুমি যদি ভালো সময় স্পেন্ড করো তখন গ্রুপ স্টাডিতে তুমি এনাফ কন্ট্রিবিউশন করতে পারবে। এবং এটা ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সুইডিশে কিন্তু এমন না যে কেউ তুমি তুমি যদি ফাঁকিবাজি করো এটা কিন্তু ওরা খুব ভালো ভাবে দেখে না, এটা খুব খারাপ ভাবে দেখা হয়। সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন সুইডেনে আসবে, কিংবা এটা ইম্পর্টেন্ট কেউ যখন সুইডেনে আসবে কিংবা সুইডিশ ইউনিভার্সিটি করতে আসবে তাকে অবশ্যই গ্রুপ অ্যাসাইনমেন্টে কন্ট্রিবিউট করতে হবে, ফাঁকিবাজির কোনো সুযোগ নেই। ওকে, নো দ্যাটস ট্রু। কথা বলতে বলতে তোমার জন্য একটা কোশ্চেন আছে। সো মাইমুন, তুমি কি শুনছো? Sure. মাইমুন, তুমি কি হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনছো? আমি শুনতে পাচ্ছি। ওকে, তোমার জন্য একটা কোশ্চেন আছে। আমাদের একটা পেজে একজন লিখেছেন, হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। লিখেছে রাজীব হোসেন খান। ও লিখেছে, ইফ আই এম নট রং, দ্য মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন ইজ সুইডিশ এট ফোর্ট নক্স, ডু ইউ ফেস এনি চ্যালেঞ্জ হোয়েন দে রিক্রুট ইউ? No, it was not a problem because most of my work is based on programming. So Swedish programming is similar in the computer, but our official language is Swedish, and it's good to know Swedish. Most of them know Swedish, and I'm also learning Swedish right now. I'm not very good at it, but I'm trying to learn. But it was not a problem at Fort Knox, ওকে, especially in my work. না আসলে সেটাই দেখছি যে সুইডেনে স্পেশালি যারা হচ্ছে যে আইটি নিয়ে পড়াশোনা করে তারপরে প্রপার জব পাচ্ছে, তাদের আমার মনে হয় না সুইডিশ শেখাটা খুব বেশি জরুরি। না হয়তো না না, আমার সাবজেক্ট, হ্যাঁ আমার সাবজেক্টে সুইডিশটা মেইন প্রেফারেন্স না। আমার সাবজেক্টে কিন্তু আমি যদি সুইডিশটা পরেও শিখি আমার জন্য কঠিন হবে না জব পাওয়া। হুম, না সেটাই মেইনলি হচ্ছে যে তুমি কতটুকু কাজ জানো। আমার মনে হয় কাজ হ্যাঁ জানাটাই মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান এনিথিং এলস। কজ তোমার কাজটা তো হ্যাঁ কম্পিউটারের মধ্যে করা না, সেখানে তো তোমাকে ইউ আর নট সেলিং এনিথিং, সো দ্যাট হচ্ছে যে তোমাকে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই। ব্যাপারটা কিন্তু এটা কিন্তু, হ্যাঁ কিন্তু সব যেমন আমি স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়েছি, আমি এই সুযোগটা পেয়েছি, কিন্তু অন্য স্টুডেন্ট হয়তো এই সুযোগ পাবে না, তাদেরকে হয়তো সুইডিশটা শিখতে হবে। আচ্ছা, না সেটাই। হুম। এখন হচ্ছে যে কেন আমি যতটুকু জানি সুইডিশ না জানলে খুব কঠিন জব পাওয়া। কিসের জন্য? সুইডিশ না জানা থাকলে জব পাওয়া কঠিন সুইডেনে। এটা ভ্যারি করে আসলে হচ্ছে যে কে কোন ধরনের সেক্টরে কাজ করছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। মানে ইট ডিপেন্ডস। আচ্ছা। যেমন তোমার ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় নাই না, যেমন পড়াশোনা শেষে আমি বিজনেস স্টার্ট করলাম, আমার জন্য কিন্তু প্রবলেম হয় নাই। আমি কিন্তু লাইক ব্যারলি আমি মনে হয় 50টা হয়তো সুইডিশ শব্দ জানি, 50টা সেন্টেন্স না, 50টা হয়তো শব্দ জানি। কিন্তু আমি কিন্তু ধরো না গত 5 বছর ধরে সুইডেনে ভালোভাবে থাকছি, বিজনেস করছি, সো দেয়ার ওয়াজ নো প্রবলেম এট অল। এখন ডিপেন্ড করে কে কখন কোথায় কিভাবে কাজে লাগাচ্ছে। আমি দে মাস্ট হ্যাভ দেয়ার ওন প্ল্যান, ইউ নো হোয়াট আই মিন। হুম হুম, শিওর। সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ব্যাপার আর কি। হুম। তা আমার বিষয় হচ্ছে, আমার কথা হচ্ছে যে যেই সুইডেন আসুক একটা প্ল্যান থাকা উচিত এবং রিসার্চ করা উচিত কি ধরনের মার্কেট আছে সুইডেনে, এবং নিজের একটা প্ল্যান থাকা উচিত আমার ফিউচার প্ল্যান কি হবে, আমি কিভাবে আগাবো, এগুলো কিন্তু আগে থেকে প্ল্যান থাকা উচিত। হুম, তোমার কি মনে হয় যে আহ, বাংলাদেশি স্টুডেন্টস যারা সুইডেনে আসতে চায় তাদের প্রতি তোমার কি সাজেশন থাকবে? আমার সাজেশন থাকবে, প্রথমেই কেউ কেউ যখন সুইডেন আসতে চায় তার একটা প্ল্যান থাকে, সুইডেনে থাকবে, পার্মানেন্টলি থাকবে কিংবা এস্টাবলিশ হবে। তো এটা করার জন্য আসলে একটা ভালো জব দরকার। তো আমি সাজেশন থাকবে প্রথমে রিসার্চ করা সুইডেনে কি ধরনের জব আছে এবং সে কোন সাবজেক্টে পড়ছে সেটাও একটা বিষয়, এবং তার সাবজেক্টে কি ধরনের জব আছে সুইডেনে
এগুলো কিন্তু আগে থেকে জানতে হবে এবং রিসার্চ করতে হবে অনেক। তারপর একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে সুইডেনে আসার পর, বিভিন্ন কোম্পানির সাথে, টিচারদের সাথে, এবং অবশ্যই একটা ভালো নিজের একটা ভালো ইমেজ থাকতে হবে টিচারদের কাছে, যেন টিচাররা তোমাকে রিকমেন্ড করে। এসব এই ইমেজটা শুধুমাত্র ভালো তুমি যখন ভালোভাবে পড়াশোনা করবা, কেন হুম, তুমি হুম। কাজই করো, টিচার কিন্তু তোমাকে রিকমেন্ড করবে না। এগুলো কিন্তু বিষয়। হ্যাঁ, তো আমার কথা হচ্ছে কিছু জেনে শুনেই সবকিছু জানতে হবে। আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নিজের একটা প্ল্যান থাকতে হবে এবং সেই প্ল্যানটা ফলো করতে হবে। রিসার্চ করতে হবে, প্ল্যান করতে হবে, ফলো করতে হবে। তোমার কথা হচ্ছে যে নেটওয়ার্ক থাকতে হবে, তারপরে রিসার্চ করতে হবে যে আমি student দিয়ে কি করব, কিভাবে আগাবো, আমার কোন সেক্টরটায় জব আছে, আমি কি সেই সেক্টরটায় আছি কিনা। তো হ্যালো। এই প্রি প্রস্তুতি থাকা চাই, রাইট, একটা স্টুডেন্ট হুম। যখন কেউ আসবে। এখন তুমি যদি হ্যাঁ, বলতে যে এবং এই প্রস্তুতিগুলো নিতে হবে শুরু থেকে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে। সুইডেন মানে আমরা যারা বাংলাদেশি আছি বা সাব এশিয়ান কন্টিনেন্টে আছে, আমাদের জন্য কতটুকু সেফ এন্ড সিকিউর এজ সুইডেন এজ এ কান্ট্রি, এটা যদি একটু বলতাম। সুইডেন তো 100% সিকিউর, এখানে সিকিউরিটি নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। আমি যখন প্রথম আসছি আমি যখন প্রথম আসছি সুইডেনে, আমি দেখলাম যে রাত 2টার সময় মেয়েরা ঘুরতেছে। আমি তো অবাক, কি ব্যাপার, মেয়েরা রাত 2টার সময় ঘুরতেছে শহরের মধ্যে। পরে আস্তে আস্তে বুঝলাম সুইডেন আসলে খুবই সিকিউর একটা শহর, এখানে কোনো ঝামেলা নেই। আচ্ছা, না এটাই অনেক সময় হচ্ছে যে আমি জানি আমাদের অনেক অডিয়েন্স আছে বা অনেক দেশের ছোট ভাই বোনরা আছে যারা হচ্ছে যে স্পেশালি লাইক মেয়েরা যখন পড়তে আসে, তো তাদের অনেক গার্ডিয়ান থাকে, তারা অনেক চিন্তিত থাকে যে হচ্ছে যে মেয়েদেরকে পাঠাবে কিনা। তো তুমি যদি কিছু বলতা যে এটা মানে ইজ ইট ওকে। না, আমি মনে করি অফকোর্স আমি মনে করি সুইডেন 100% সিকিউর, এখানে সিকিউরিটি কোনো কনসার্ন না। আচ্ছা। খুবই দারুণ একটা দেশ, খুবই সিকিউর একটা দেশ সুইডেন। এবং কেউ যখন আসবে আমি মনে করি খুব এনজয় করবে। হুম, হুম। এখানে খুবই দারুণ দেশ, রাস্তাঘাট ক্লিন, এবং সুইডেন কিন্তু দেখতেও অনেক সুন্দর। সুতরাং হুম। সিকিউরিটি কিংবা আমার মনে হয় না ওইসব কোনো সমস্যা। সিকিউরিটি তো কোনো সমস্যাই না। এবং এটা ফ্যামিলি এটা চিন্তার মধ্যেও আসার দরকার নেই। কি? এটা চিন্তার মধ্যেও আনার দরকার নাই আচ্ছা, সিকিউরিটি। ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য সুইডেন কেমন? ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য তো সুইডেন খুব দারুণ, কেননা আমি জানি, কেননা কেউ যখন ওয়ার্ক পারমিট থাকে অথবা স্টুডেন্ট ভিসা আসে, তাদের স্পাউসদের পড়ালেখা কিন্তু ফ্রি থাকে। তারপর তোমার যদি বাচ্চা থাকে, বাচ্চাদের পড়ালেখা ফ্রি। হুম, সুইডেন কিন্তু অনেক কিছু ফ্রি থাকে, তোমার চিকিৎসা খরচ ফ্রি। তারপর আহ, বলা হয় যে বাচ্চাদের জন্য স্বর্গ, সুইডেন কিন্তু বাচ্চাদের অনেক প্রেফার করে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং ফ্যামিলি হিসেবে থাকার জন্য পারফেক্ট, এবং বাচ্চাদেরকে বড় করার জন্য সুইডেন হচ্ছে পারফেক্ট না, অনেক বেশি সিকিউর, না অনেক আমার বেশি মত। বাচ্চাদের জন্য এবং অনেক। এবং আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি, অনেক সুইডিশদের সাথে কথা বলেছি, এবং তারা বললো না, শুধু সুইডেন না, নর্ডিক কান্ট্রিগুলো, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, এই দেশগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে থাকার জন্য সেভাবে তৈরি করে নিতে হবে। ফ্যামিলি নিয়ে থাকার জন্য এগুলো খুবই সেফ, আমি বলবো যে খুবই সেফেস্ট একটা কান্ট্রি কম্পেয়ার টু আদার এনি হ্যাঁ আদার। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, সুইডেনে 100% স্পেশালি সেফ। হচ্ছে যে তোমার আহ, যে ফ্যামিলি গুলোর প্রতি যে সুযোগ সুবিধা, পৃথিবীর অনেক দেশে তো তুমি ফ্যামিলি নিয়ে যেতেই পারবে না। এই যে হাজব্যান্ড হ্যাঁ ওয়াইফ হ্যাঁ, কিন্তু সুইডেন, বাচ্চা নিয়ে একসাথে আসা, অনেক দেশেই কিন্তু ব্যাপারটা সম্ভব না, কিন্তু সুইডেনে কিন্তু মানুষ এটা হ্যাঁ পাচ্ছে। হ্যাঁ পাচ্ছে, হ্যাঁ, সুইডেন এদিক থেকে অনেক লিবারেল। আর তারপরে হাজব্যান্ড আসলে ওয়াইফ বা ওয়াইফ আসলে হাজব্যান্ডের পড়াশোনা ফ্রি হচ্ছে, বাচ্চাদের পড়াশোনায় টাকা লাগছে না। সো আই মিন হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট ঠিক আছে। সো বাচ্চাদের ডে কেয়ারও ফ্রি। হ্যাঁ, তো এই অপরচুনিটিজ আসলে পৃথিবীর মনে হয় খুব কম দেশই আছে। খুব কম দেশে, কেন শুধু তা না, ধরো সুইডেনে সুইডেনও কিন্তু অনেক সুইডেন কিন্তু অনেক কি বলবো,
মানবিক একটা দেশ। কেউ যখন জব হারায়, কারো যখন চাকরি চলে যায়, সুইডেন কিন্তু 80% তার লাস্ট মান্থের 80% স্যালারি দিতেই থাকে। তা আমার যদি আজকে জব চলে যায়, আমি কিন্তু জব না সামনের মাস থেকে 80% স্যালারি পাবো, বর্তমান স্যালারি। গভর্নমেন্ট থেকে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু তুমি পাবা না। তুমি যদি ইউকে যাও কিংবা আমেরিকা যাও, না আমেরিকান না বিশেষ না, কিন্তু দিবে না। এটা কিন্তু সুইডেনে আমি তো এটা বলতেই পারি, বিকজ আমি তো ইউকে তে ছিলাম। ইভেন আই ডিড মাই ব্যাচেলর ফ্রম ইউকে, আমি মনে হয় তোমাকে বলেছি। তো হুম, হুম। ইউকে আসলে এত ফ্যাসিলিটিস নাই, কিন্তু মানে কম, আমি ইউকের মতো ফ্যাসিলিটিস রিসেন্টলি ওরা পিএইচডব্লিউ দেওয়া শুরু করেছে, কিন্তু মানে আমি যদি স্টিল কম্পেয়ার করি, আমাকে সুইডেনটাকে আগে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমিও মনে করি সুইডেন থাকার জন্য অনেক ভালো একটা দেশ। এবং এজ এ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসে আমরা যে ফ্যাসিলিটিস গুলো পাচ্ছি, যে যেই লেভেলে, হয়তো কেউ হয়তো অড জব করছে, কেউ প্রপার জব করছে, যে যেই লেভেলের কাজ করুক না কেন, হোয়াট এভার, তো সবাই সবার জায়গায় যে ভালো থাকছে, ঠিক আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে অপরচুনিটিসটা কিন্তু খুব কম। আমি কিন্তু ধরো না বেলজিয়ামে গিয়েছি পড়াশোনার কারণে, তো দেখি নাই যে মানে বেলজিয়ামও ভালো, কিন্তু সুইডেনের মতো না। মানে সুইডেনটাকে কম্পিট করার মতো দেশ খুব কমই আছে in terms of facilities আর কি। হুম। তো হ্যাঁ, আমার একটা কথা বলো। ফ্রেন্ড হুম। আমার এক ফ্রেন্ড, আমি আমার 2 ফ্রেন্ডকে জানি যারা বেলজিয়াম থাকে। আচ্ছা এক আচ্ছা। ফ্রেন্ড ছিল আমার আগের ফ্রেন্ড, আর ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছিল, সে পিএইচডি করতে বেলজিয়াম গেল। এখন সে বেলজিয়াম থাকে, কিন্তু সে বলল যে বেলজিয়াম কিন্তু সুইডেনের ধারে কাছে না। সুইডেনের ভাষা আলাদা এবং সুইডেনের স্ট্যান্ডার্ড আলাদা বেলজিয়াম থেকে। সেটাই। আসলে সুইডেনই না, সুইডেনই। হুম। তোমাকে শুধু একমাত্র সমস্যা হচ্ছে তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে সুইডেনের জন্য। আসলে কি, পৃথিবীর কোথাও তো কোনো কিছু তো তৈরি থাকে না, না, ইউ হ্যাভ টু মেক দ্য থিংস ডান, তাই না? Yes. মানে তৈরি তো থাকে না। আমি একটা কথা, এটা সেটাই তৈরি করে নিতে হবে। দ্য লাইফ ইজ নট মেড অফ রোজেস, তাই না? তোমাকে হচ্ছে যে অনেক কিছু হচ্ছে যে তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড। তুমি যখন সেটাই। কঠিন পরিশ্রম করবা, হার্ড ওয়ার্ক করবা, তুমি কিন্তু তোমার ফল পাবা। আর হুম, সেটার হুম। মধ্যে একটা কিন্তু প্রাউড ফিল করা যায় যে ইফ ইউ ডু সামথিং বাই ইউরসেলফ রাদার দেন সামওয়ান ডাজ ইট ফর ইউ, ঠিক না? অবশ্যই। হুম। তুমি যখন নিজে নিজে কষ্ট করে কিছু অ্যাচিভ করবে, এটার মধ্যে কিন্তু আলাদা একটা মানে ভালো লাগা কাজ করে, অ্যাটলিস্ট আমি এটা ফিল করি আর কি। অবশ্যই এটা, এবং সুইডেনে আসলে নিজেকেই করতে হবে, কেননা সুইডেনে এখানে কিন্তু নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে নিজে থেকে, হুম হুম। কেউ আসবে না। তো এগুলো তৈরি মানসিকভাবে প্রস্তুতি দরকার আছে, মানসিকভাবে প্রস্তুতি দরকার, কতটুকু প্রিপারেশন থাকতে হবে। তো আমরা যদি শেষের দিকে, আমরা অনেকক্ষণ গল্প করছি, তো আমরা যদি, আমার মনে হয় অনেক কিছু আমরা আলোচনা করেছি, তো আমরা যদি শেষের দিকে বলি, লাইক তুমি যদি কনক্লুডলি বলো যে মেইনলি সুইডেন আসার আগে একজন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর কি ধরনের প্রিপারেশন থাকা উচিত, কি ধরনের মেন্টালিটিটা নিয়ে আসা উচিত, তুমি যদি একটু বলতা প্লিজ। মানে প্রথম কথা হচ্ছে তারা, আমি আমি বলবো যে তাদের উচিত ফুল টাইম পড়ালেখার উদ্দেশ্য নিয়ে আসা। আচ্ছা। কেননা প্রথম 2 বছর হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু 2 বছর শেষে যদি তারা জব মার্কেটের জন্য নিজেকে প্রিপেয়ার করতে পারে, তাহলে কিন্তু জীবন খুব ওয়ার্ল্ডের টপ 5 এর মধ্যে থাকে সুইডেন। তো থাকার জন্য কিন্তু সুইডেন পারফেক্ট একটা দেশ। এখানে কিন্তু কোনো কোনো কি বলবো, কোনো 2 নাম্বারই নেই। কিন্তু নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে। এখন প্রিপেয়ার করার জন্য কিভাবে প্রিপেয়ার করবে সেটা চিন্তা করতে হবে, রিসার্চ করতে হবে ইউনিভার্সিটি গুলোতে কি ধরনের সুইডিশ পড়ালেখা কি ধরনের হয়, সুইডেনের জব মার্কেট কি ধরনের হয়, আচ্ছা এবং আচ্ছা। তার নিজের ব্যাকগ্রাউন্ড কি এবং সুইডেনে কি ধরনের জব মার্কেট আছে, সবকিছু রিসার্চ করার পর নিজেকে সেভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে একেবারে শুরু থেকে, ফার্স্ট ইয়ার থেকে। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে নিজেকে তৈরি করতে হবে জব মার্কেটের জন্য, একটা লিঙ্কডইন প্রোফাইল তৈরি করতে হবে, রিক্রুটারদের সাথে লিংক করতে হবে,
টিচারদের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে যখন নেটওয়ার্ক তৈরি হবে, 2 বছর শেষে আমার মনে হয় একটা ভালো পজিশন থাকবে জব মার্কেটে ঢোকার জন্য। এখন জব মার্কেটে ঢোকার পর তো এত সমস্যা নাই। জব মার্কেটে ঢোকার পর 2 বছর পর জব মার্কেটে ঢোকার পর ওয়ার্ক পারমিট হয়ে যাবে, তারপর 4 বছর হ্যাঁ, পর রেসিডেন্ট পারমিট সবকিছু হয়ে যাবে। অনেক স্মুথ হয়ে গেল। তো তারপরে যদি তুমি আমাকে আরেকটা কথা বলতাম যে আমরা যদি স্পেশালি বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে কথা বলি, যেহেতু আমি জানি আমাদের মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স ফ্রম বাংলাদেশ, তো হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে আইএলস ভীতি আছে, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সিস্টেম যেটা আমি বলে থাকি। তো যে এটার ইম্পর্টেন্সিটা কতটুকু, যে আইএলস করে আসলে আর না করে আসার যে তফাৎ, বা এটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, তুমি তো এখানে পড়েছো, তুমি যদি একটু বলতা। হ্যাঁ, আইএলস করাটা আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যদি আইএলস এর সমস্যা থাকে কিংবা ইংলিশ কমিউনিকেশনের সমস্যা থাকে, তাহলে কিন্তু সুইডেনে এসে স্ট্রাগল করতে হবে। কেননা এখানে পড়ালেখা সম্পূর্ণ ইংলিশে, এবং তোমাকে বই পড়তে হবে, রিসার্চ করতে হবে, রিসার্চ আর্টিকেল পড়তে হবে, খুব অ্যাডভান্স আর্টিকেল, সেখানে অ্যাডভান্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে। শুধু তোমাকে ভালো ইংলিশ জানতে হবে। এখন আইএলস ভিত্তিক কিছু নেই, এটা আসলে প্র্যাকটিস করতে 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 সবাই ভালো হয়ে যায়। কেউ তো আর ধরো অটোমেটিক ইংলিশে কেউই ভালো না, থাকবে না। এটা যত প্র্যাকটিস থাকবে তত নিজে তত ভালো হবে। understand। কারণ সেটাই, কারণ হচ্ছে যে আমরা তো আইএলস ভিত্তিক কিছু নেই, এটা আসলে সম্পূর্ণ নিজের উপর, প্র্যাকটিসের উপর। আর মানে সুইডেনে কি ইংলিশ দিয়ে চলা যায় কিনা, অনেকে অনেক সময় বলে যে আমি তো সুইডিশ পারি না, তারা ইংলিশ পারে বা না পারে সেটার থেকেও তারা মেইনলি ফোকাস করে না, আমি তো সুইডিশ পারি না, আমার যদি কোনো প্রবলেম হয় সুইডেনে গিয়ে। সো এটাকে তুমি কি করে বলবা? সুইডেন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য টপ নন নেটিভ ইংলিশ স্পিকার। মানে হচ্ছে সুইডিশরা কিন্তু ইংলিশে খুব ভালো, ওয়ার্ল্ডের টপ 5 এর মধ্যে আছে। তো আমি কখনোই কোনো সমস্যা ফেস করি না কমিউনিকেশনে। কারণ আমি যেখানে যাই, বা হতে পারে আমি একটা মুদির দোকানে গেলাম, অথবা কোথাও গেলাম, অন্য কোথাও গেলাম, বাসে উঠলাম, সবখানে সবাই খুব ভালো ইংলিশ জানে। সুতরাং কমিউনিকেশন কোনো সমস্যা না যদি কেউ ইংলিশ জানে। এটা কোনো সমস্যা না যে আমি সুইডিশ জানি না, আমি কিভাবে থাকবো, একটা সমস্যা। কেউ যদি ফ্রান্সে যায়, ফ্রান্সের মানুষজন কিন্তু ইংলিশ বলতে চায় না। না বলতে চায় না, আমি বলতে গিয়েছি, আমি জানি। হ্যাঁ, কিন্তু সুইডেন কিন্তু সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। সুইডেনে সবাই খুব ভালো ইংলিশ জানে। আমি খুব অবাক হয়েছি আমি যখন এসে দেখলাম সবাই খুব ভালো ইংলিশ জানে। না আমি তোমাকে একটু বলি, আমি হচ্ছে যে আমি একটা আর্টিকেলস পড়েছি কোথাও, যে হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে যে যত ভাষাভাষীর মানুষ আছে এবং হচ্ছে যে ইংলিশটা বলে থাকে এজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এমন সুইডেনের ইংলিশটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট তারা বলে থাকে। তো দ্যাট মিনস আসলে কোনো বলার অবকাশ রাখে না যে হাউ গুড আর দে ইন ইংলিশ। ইভেন তারা আমাদের থেকে অনেক ভালো ইংলিশে, আমি যদি অনেক ভালো, মানে এভারেজ লেভেলটা আমি যদি বলতে চাই, তারা এভারেজ। তো তাদের ইংলিশটা আসলে অনেক ভালো, এটা হচ্ছে ব্যাপার। এমন না যে তুমি মনে করো তুমি কোথাও গেলা, যেমন আমি আজকে আমার বাড়ির সামনে একটা গার্ডেনার বাগান পরিষ্কার করছিল। আচ্ছা, তো উনার সাথে কথা বললাম, এবং সেও খুব ভালো ইংলিশ বললো। আমি তো অবাক, কেননা গার্ডেনার খুব ভালো ইংলিশ জানে সুইডেনে। তো এটা বুঝতে হবে যে সুইডিশদের ইংলিশ লেভেলটা কেমন। ওদের ইংলিশ লেভেল খুব হাই, ওরা খুব ভালো ইংলিশ জানে। না সেটাই, কারণ ইংলিশ না শিখলে মানে ইংলিশ না জানলে যে এখানে চলা যাবে না, ব্যাপারটা কিন্তু তা না। ব্যাপারটা কিন্তু মোটো তা না। আমি সুইডিশ না জানলে যে এখানে যাবে না, ব্যাপারটা তা না। বরং ইংলিশটা যদি জানা যায় তাহলে মোটামুটি এখানে ঠিকঠাক মতো চলে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ওটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে সুইডিশ না জানলে আমি চলতে পারবো না, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বরং ইংলিশটা ভালো হওয়াটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কারণ তোমার নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ করতে গেলে কিন্তু ইংলিশই জানতে হবে। হ্যাঁ। আর কেউ যখন সুইডেন আসবে, সুইডেন এসে কিন্তু ফ্রি সুইডিশ শেখা যায়। এটা কিন্তু ওদের জানা দরকার। হ্যাঁ, সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কি করে, এরা অনেক কিছুই করে, মানে ইন্টারন্যাশনাল যারা আছে, অন্যান্য দেশ থেকে যারা আসে, তারা কিন্তু এখানে ফ্রি সুইডিশটা শিখতে পারে। সো
এটা কোনো ব্যাপার না আর কি। আসলে সুইডিশ গভর্নমেন্ট দে আর ট্রাইং এ লট, তারা অনেক কিছুই আমাদেরকে দিচ্ছে, কিন্তু কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি হাউ মাচ উই আর টেকিং, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। বললাম না, সুইডেন সুইডেন অনেক মানবিক একটা দেশ। ওরা কিন্তু অনেক কিছু আমাদেরকে দিচ্ছে, আমরা সুইডেন কিন্তু অনেক মানবিক একটা দেশ, তারা সুযোগ সুবিধা দিবে, কিন্তু হ্যাঁ এখন নিজেকে সেটা ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া এদের ধরো তোমার এই যে হেলথ হেলথ ব্যবস্থা কিন্তু খুবই ভালো, মানে মেডিকেল হ্যালো, ট্রিটমেন্ট তুমি শুনতে পাচ্ছ? খুবই ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো, এটা তো খুবই ভালো। সো এই হলো অবস্থা। বললাম না, ওদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা অনেক হাই, এসব কোনো ওদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অনেক হাই সুইডিশদের। সো এসব এডুকেশন বলো বা হেলথ কেয়ার বলো, সবকিছু স্ট্যান্ডার্ডই খুব হাই। না, আমার কাছে মনে হয়েছে সুইডিশদের সাথে মিশে যে ওরা অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি দেন আদার পিপল। হ্যাঁ হ্যাঁ, I mean, they could be shy, but তারা কিন্তু অনেক বেশি ফ্রেন্ডলি। লাইক হচ্ছে যে ফ্রেন্ডলি, এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে তারা কথা বলবে না, কিন্তু পরবর্তীতে যখন তারা কথা বলবে তারা কিন্তু তোমার সাথে ভিতর থেকে মিশবে। They will be friend from their heart, not from just mouth. ইয়েস ইয়েস, এন্ড আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে সুইডিশে কিন্তু খুব পোলাইট। আমি যখন সুইডেন আসলাম আমি খুব অবাক হয়েছি যে মানুষজন এত ভদ্র এখানে। না সত্যি খুবই পোলাইট। না, ওরা অনেক মানে তারা অনেক হেল্পফুল। মানে আমি তো হচ্ছে যে ইভেন আমার বেবি যখন হয় আমি তো হচ্ছে যে হসপিটাল ছিলাম। So I'm like impressed actually, like by getting their service actually, like তারা অনেক ব্যাপারে তারা খুবই খুবই ভালো। আমি বলবো কি মানে আমরা ওদের মানে আমরা যদি ওদের জায়গায় হইতাম আমরা যে কি করতাম আমরা জানি না, ঠিক আছে? তো বাট তারা খুবই ভালো আসলে, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা দেখিনি আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা তোমার জন্য। আর তুমি যদি তাহলে হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে একটা স্টুডেন্ট আসতে গেলে মানে তার প্রতি তোমার সাজেশন কি কি থাকবে তাহলে? সাজেশন থাকবে, তার নিজের একটা প্ল্যান থাকতে হবে। খুব করে মানে চলে আসলে এভাবে হলে হবে না, একটা প্ল্যান থাকতে হবে এবং সুইডেন সম্পর্কে জানতে হবে, সুইডেনের জব মার্কেট জানতে হবে, নিজের প্ল্যান থাকতে হবে এবং রিসার্চ করতে হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে পড়ালেখাটা থাকবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি সবসময় মনে করি যে পড়ালেখাটা থাকবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং নেটওয়ার্কিং থাকতে হবে। তো স্টেপ বাই স্টেপ আগাইলে যেটা হয়, প্রথমে সুইডেন সম্পর্কে জানতে হবে, সুইডেনে আসার পর পড়ালেখা করতে হবে, নেটওয়ার্ক করতে হবে এবং সুইডেনের জব মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং জব মার্কেটের জন্য প্রিপেয়ার করতে হবে ফার্স্ট ইয়ার থেকে, ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে। আর আমার মনে হয় আরেকটা যে জিনিসটা আর কি, যে আমরা যেটা ভুল করি, আমরা এসেই হয়তো কাজে কর্মে জড়িয়ে যাই রাদার দেন আমরা কম প্রায়োরিটি দিই হচ্ছে পড়াশোনাকে। আমার মনে হয় পড়াশোনাকে প্রায়োরিটিটা দেওয়া উচিত নিজেদের হ্যাঁ, সাথে। অবশ্যই নিজের হয়তো 2 বছর কষ্ট হবে, কিন্তু 2 বছর শেষে যদি ভালো জব পাওয়া যায় তখন তো ক্যারিয়ার নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু তুমি অনেক সুন্দরভাবে কাটাতে পারবা, দিস ইজ হোয়াট আই ক্যান টেল ইউ। হ্যাঁ, 2 বছর কষ্ট না করলে কিন্তু বাকি জীবনটা খুব মানে ভালো কাটবে, হয়তো সুইডিশ সিটিজেন হবে কিন্তু বেশি ভালো তো হবে না, না মানে একটা কষ্ট করেই থাকতে হবে। কষ্ট করে বলতে কি না, ওদেরও বাড়ি গাড়ি তো সবারই আছে না, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে হাউ ইউ আর আর্নিং মানি, দ্যাটস অলসো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? নট অনলি ইউ আর আর্নিং, আই মিন ইউ আর আর্নিং মানি, বাট অলসো হাউ ইউ আর আর্নিং মানি, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ঠিক না? প্রপার জব করা আর নন প্রপার জব করা, নন প্রফেশনাল জব করা ব্যাপারটা তো এক না। হ্যাঁ, আর এখন করোনার সময় তো আমি যেমন জানি অনেকেই জব হারাচ্ছে যারা রেস্টুরেন্টে কাজ করে, কারণ এখন তো রেস্টুরেন্ট বিজনেস খুব একটা ভালো হচ্ছে না। সো সেই জন্য যেটা মেইনলি ব্যাপার হচ্ছে যে পড়াশোনা যদি শেষ করে, আমি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট তারা যে কোনো কাজই করতে পারে, যখন আসলো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যে কোনো কাজই করলো ওটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু পরবর্তীতে মানে আমি হোয়াট আই বিলিভ লাইক দ্যাট ড্রিম শুড বি হাই, ড্রিম শুড বি হাই।
সো Yes, দ্যাট যে তারা হচ্ছে যে পরবর্তীতে যেন ওই কাজ মানে ভালো জবগুলো করতে পারে। হুম, অবশ্যই, অবশ্যই। Dream should always be high. তুমি তো বললে যে কয়েকটা জিনিস আমরা যদি কনক্লুড করি যে লিঙ্কডইন প্রোফাইল থাকা, বেটার নেটওয়ার্ক তৈরি করা, ভালো মতো পড়াশোনা শেষ করা। I mean, সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ইউ হ্যাভ টু ট্রাই। এক জায়গায় চাকরি হয় না, 10 জায়গায় সিভি ড্রপ করতে হবে। অবশ্যই, অবশ্যই। কেননা ট্রাই করে যেতে হবে। তুমি কতগুলো জায়গায় ট্রাই করেছো যদি তুমি আমি আমাকে। অনেক জায়গায় ট্রাই করেছি। আমি অনেক আচ্ছা, জায়গাতেই ট্রাই করেছি। না সেটাই আমাকে অনেক সময় ছেলে মেয়েরা বলে থাকে যে দাদা জব পাচ্ছি না। তো বললাম যে কতগুলো জায়গায় তুমি সিভি দিয়েছো, না দাদা সিভি তো খুব একটা দিই নাই। তো আমি দেন হাউ ডু ইউ এক্সপেক্ট দ্য জব? আমি হ্যাঁ, বিলিভ হ্যাঁ, করো তুমি যদি 100টা সিভি দেয় তার একটা না একটা জব হবেই। হ্যাঁ। কারণ তুমি 100টা যখন সিভি দিবা ব্যাপারটা কিন্তু ইট টেকস লং টাইম। ব্যাপারটা তো এরকম না যে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডাস্টবিন। It's not like you're putting the CV on dustbin. If you are giving the CV to somewhere, like then you are efforting for it. And 100 CV দিলে কিন্তু একটা চাকরি হয়েই যায়, ভালো একটা চাকরি হয়েই যায়, তাই না? হ্যাঁ, আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি যেটা বলতে ভুলে গেছি, ভালো একটা সিভি তৈরি করা। আচ্ছা, এবং সিভি কিন্তু সব সিভি কিন্তু চাকরি অনুযায়ী ভিন্ন হবে। সব জায়গায় কিন্তু একই সিভি দিলে হবে না। ধরো কেউ যদি হসপিটালে কাজ করতে যায়, সে এক ধরনের সিভি দিবে। কেউ যদি ধরো ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে যায়, অন্য ইন্ডাস্ট্রি, তার সিভি ভিন্ন হবে। তো জব অনুযায়ী সিভিটাও কিন্তু সেভাবে তৈরি করতে হবে। আচ্ছা, এবং অনেক করে কি অনেক আহ, কেউ যখন অ্যাপ্লাই করে, কেউ যখন অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে, তো কোম্পানিগুলো এক ধরনের সফটওয়্যার থাকে। সফটওয়্যার গুলো করে কি কিছু শব্দ খুঁজে খুঁজে বের করে সিভি থেকে। রিক্রুটার কিন্তু সিভি পড়ে না, ওই সফটওয়্যারটা সিভি গুলাকে ফিল্টারিং করে ধরো 10টা সিভি আলাদা করে ফেলে। আচ্ছা, তো আচ্ছা, কেউ যখন সিভি তৈরি করবে, এটা ইম্পর্টেন্ট যে সিভিতে কিওয়ার্ড গুলো অ্যাড করা। কিওয়ার্ড হুম হুম, কিওয়ার্ড যেমন আমার সাবজেক্টের কিওয়ার্ড যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্স, প্রোগ্রামিং, আমি যদি এগুলো অ্যাড করি আমার সিভিতে, ওই সফটওয়্যারটা কিন্তু আমার সিভিটাকে সিলেক্ট করে ফেলবে এবং রিক্রুটার তারপরে সিভিটা পড়বে। তো এটা ইম্পর্টেন্ট কিভাবে সিভিটা তৈরি করা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। কারণ এখন কিন্তু ধরো একটা একটা জব সার্কুলারে কয়েকশো সিভি পড়ে। এখন ধরো রিক্রুটার কিন্তু সব সিভি পড়ে না, তার সময় নেই। তার ওরা সময় কি নেই। করে, একটা সফটওয়্যার ইউজ করে। তো সফটওয়্যার ইউজ করে, সফটওয়্যারটা করে কি, এই যে ওই সফটওয়্যারটা অটোমেটিক্যালি কিছু সিভি, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিভি গুলোকে আলাদা করে ফেলে। ওই রিক্রুটার তারপর শুধু ওই 10টা সিভি পড়বে, ও কিন্তু বাকি তাহলে 90টা তাহলে সিভি ব্যাপারটা পড়বে। হচ্ছে যে যে প্রোগ্রামের সিভির জন্য অ্যাপ্লাই করছে, যেটা আমি বুঝলাম, তো হচ্ছে যে তাকে ওই রিলেটেড ওয়ার্ড গুলো সিভির মধ্যে ইনপুট করতে হবে অবশ্যই, ইয়েস। বাই সামহাউ। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিওয়ার্ড গুলো অ্যাড করতে হবে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, একটা না একটা গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট। তথ্য পেলাম। এটা আমারও জানা ছিল না বাই দ্য ওয়ে। তো ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। হুম, ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমি তো এটা আমি থেকে শিখছি, আমি অনেক রিসার্চ করে শিখছি। কেন এগুলো আসলে আমি তো অনেক জব অ্যাপ্লাই করতাম, তো আমি আস্তে আস্তে শিখতে হয়েছে আমাকে কিভাবে সিভি করতে হয় এবং কিভাবে একটা সিভি লিখতে হয় যেন সিভিটা রিক্রুটারের কাছে পৌঁছায়। হয়তো তোমার ভালো কোয়ালিটি আছে কিন্তু তোমার সিভিটা হয়তো রিক্রুটার পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না, এবং রিক্রুটার যখন সিভিটা পাবে তখনই সে তোমাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করবে। শুধু এটা ইম্পর্টেন্ট কিভাবে সিভিটা তৈরি করতে হয়। হুম, না অনেক কিছু জানার আছে। আচ্ছা, আমাদের একটা কোশ্চেন আছে। Someone has said this in English anyway. So I'm interested in job opportunities. I mean working visa. So what I understood actually, like task dhar anyway, someone said that. So I think like the guy who has asked us the question, he wants to come to Sweden as a work permit visa or something. I'm not sure it's possible because you can still get work permit visa, but there's more, I think, complicated. So in that case, someone have to apply from Bangladesh to Sweden, and if you get the job, then they will apply for work visa, and he will be in Sweden. But it's very uncommon. Yeah, exactly. Like I mean,
you have to someone has to be your sponsor in that case. Yeah. I mean, so it's not really easy, like especially in Sweden. Maybe in some other countries they do these kind of things, but in Sweden it's very tough. Like when you are coming from other countries and you are looking for a job in Sweden, because of, I mean, when they look for the people, they give the priority. Those are already inside, Yes. so Right. they don't need someone actually who is from outside. Yeah. So Because in that case, one of the criteria in Sweden, if an employer wants to give a job to someone, the first priority should be someone who is within the Europe. yes. Then they will look outside of Europe. It's like a law in Europe. So they will only hire someone from Bangladesh if they don't find someone In in yeah, Europe. exactly. No, it's, I mean, pretty obvious, you know what I mean. I mean, they will have to give the So priority first, to their people. the first priority is you. Yeah. So, I mean, so we are sorry actually, Yeah. like in that case, I mean, you do not have that much opportunity. But still, if you are really interested to come to Sweden, I know like so many people, they want to come to Sweden and work. But I always say that please come for student visa. So, come student visa, come for student visa, then finish your study, then go for the job market. I mean, that's one of the best strategy. What do you think about it? Yes, of course. Because yeah, of course. And I also think that it's very hard to get a Swedish job without a Swedish degree. Also, like sometimes, like I get a question from students that like, can I do the PhD? Can I do PhD in Sweden? So, what do you think about it? I mean, is it easy to get the PhD from back home directly? From is I think if you have a very good research paper during your master's study, if your master's thesis is good, and if your research proposal is very good, if you can convince that PhD professor, then it's possible. But it's very difficult. Yeah, I will add with you, like মামুন, আমি যেটা বলি, আমি সবাইকে ইন দ্যাট কেস আমি যেটা বলে থাকি যে আপনারা যদি একটা মাস্টার্স সুইডেনে করেন বা ইউরোপে করেন, দেন আপনার পিএইচডি যাওয়াটা অনেক বেশি ইজি হবে রাদার দেন হ্যাঁ, ইজি বাংলাদেশে হবে। বসে ডিরেক্টলি পিএইচডি খোঁজা, কজ ব্যাপারটা খুব একটা ইজি না। কারণ যেখানে দেখো এখান থেকে একটা মাস্টার্স স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে সেই পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করছে, তো সেটাও জবের মতোই, তাহলে কেন আরেকটি স্টুডেন্টকে বাংলাদেশ থেকে এখানে সুযোগ দিবে? আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে যখন একজন পিএইচডি প্রফেসর কাউকে হায়ার করে, একটা স্টুডেন্টকে হায়ার করে, তারা আসলে ওই আবার বললাম নেটওয়ার্ক। তারা নেটওয়ার্ক, ধরো আমার স্টকহোমের একজন টিচার হয়তো ফোন দিবে লন্ডন ইউনিভার্সিটির একজন টিচারকে যে তোমার কাছে কোনো স্টুডেন্ট আছে। তো এটা আসলে একজন শুধু তখনই পিএইচডি পায় যখন প্রফেসর পার্সোনালি একটা স্টুডেন্টকে জানে। এখন কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করে, এটা স্টিল পসিবল বাট ক্যান বি ডিফিকাল্ট। আমি যতটুকু এখন পর্যন্ত যত পিএইচডি স্টুডেন্টকে দেখেছি, সবাই তাদেরকে তাদের প্রফেসররা পার্সোনালি জানতো, স্টুডেন্ট হিসেবে জানতো যে একজন প্রফেসর যদি জানে যে এই স্টুডেন্টটা ভালো, তাহলে সে কিন্তু তাকে পিএইচডিটা অফার করে। কারণ হচ্ছে সুইডেনে কিন্তু পিএইচডি হচ্ছে পেইড পজিশন, এটা কিন্তু জব হিসেবে দেখে সুইডেন। প্রতি মাসে স্যালারি দিবে। এখন তোমাকে স্যালারি দিবে, ওরা আসলে জানতে চায় তুমি কতটুকু যোগ্য। টিচাররা শুধুমাত্র কনফার্ম হলে তোমাকে পিএইচডির জন্য অফার করবে। এক্স্যাক্টলি। না সেটাই, আমি পিএইচডি পাওয়াটা তো এখানে খুব একটা ইজি না, তো সেই ক্ষেত্রে যদি কেউ মাস্টার্সের জন্য আসে, আমি বলবো ব্যাপারটা খুব ইজি হয়ে যায় আর কি। সেটাই, আমরা মনে হয় অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। অডিয়েন্স, আপনারা যদি আমাদেরকে শুনে থাকেন, যদি আপনাদের লাস্ট মুহূর্তে কোনো কোশ্চেন থাকে, আই গেস আমরা অনেক ব্যাপারে আলোচনা করেছি, তো আপনাদের যদি লাস্ট মুহূর্তে কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে প্লিজ অ্যাক্সেস, আদারওয়াইজ আমরা হয়তো আরো 1-2 মিনিট ক্যারি করব, আর তারপর হচ্ছে যে আমরা বিদায় নেবো আজকের জন্য। তো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে প্লিজ, আপনারা, আমার সাথে আছে মাইমুন, যে সুইডেনে পড়াশোনা করে এখন সুইডেনের একটা আইটি কোম্পানিতে জব করছে, ভালো জব করছে। তো আপনারা যদি হচ্ছে যে কোনো কিছু জানতে চান ওর থেকে বা আমার থেকে, সো প্লিজ ফিল ফ্রি টু অ্যাক্সেস, আদারওয়াইজ হয়তো আমরা আজকের জন্য এখানে বিদায় নেব। তো এই ব্যাপারটা আর কি, আমার মনে হয় হচ্ছে যে আসলে
যে জিনিসটা থাকা উচিত আমাদের ছেলে মেয়েদের, যে প্রপার একটা প্ল্যান থাকা উচিত দেশের বাইরে আসতে গেলে। আমি কয়েকদিন আগে আমার লাস্ট আরেকটা লাইভ সেশন ছিল, তো আমি ওখানেও বলেছি যে আমাদের যেটা হয় যে আমরা দেশের বাইরে যাব, পড়াশোনা করব, বাট উই আর নট রিয়েলি অর্গানাইজড। উই রিয়েলি ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি হুইচ কান্ট্রি টু গো ফর। আই মিন প্রত্যেকটা কান্ট্রিরই কিন্তু দেখো, কোন কান্ট্রি খারাপ না, কিন্তু তুমি যদি বলো পোল্যান্ড, পোল্যান্ড ইজ ইট ব্যাড কান্ট্রি? না, অফকোর্স নট। তুমি যদি বলো পর্তুগাল, এটা কি খারাপ কান্ট্রি? না। প্রত্যেকটা কান্ট্রিজে কিন্তু আলাদা আলাদা ব্যাপার আছে, রাইট? মাইমুন, তুমি শুনছো হুম, আমার কথা? অবশ্যই। যে প্রত্যেকটা কান্ট্রিরই আলাদা আলাদা ব্যাপার হ্যাঁ, আমি আছে। শুনছি। বুঝতে হবে যে আমি কোন কান্ট্রির জন্য সুইটেবল, এবং আমি যেটার জন্য যাব সেটার জন্য, কারণ বাইরে যেতে গেলে কিছু ব্যাপার আছে যে একাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস লাগে, তারপর ফাইন্যান্সিয়াল একটা ম্যাটার লাগে। আমি অফকোর্স সবাই তো আর সমান লাকি হবে না তোমার মতো যে দে উইল গেট দ্য স্কলারশিপ, রাইট? তো কেউ কেউ আছে সেলফ ফাইন্যান্সেও পড়াশোনা করে। তো সেলফ ফাইন্যান্সে পড়তে হুম, গেলে তো সবার তো সব দেশ সম্পর্কে, মানে হয়তো সব দেশের কষ্ট সে বিয়ে করতে পারবে না। তো হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই হ্যাঁ, এটা ধরনের অবশ্যই, চিন্তা করেই তাদের অবশ্যই। আগানো উচিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি সবসময় বলি এটা অবশ্যই প্ল্যান থাকা উচিত। প্ল্যান ছাড়া কোনো কিছুই করা উচিত না। কারণ হচ্ছে তা না হয় করবে, কিন্তু পরবর্তীতে দেখবে যে খুব একটা ভালো হলো না বা কিছু, তাই না? আমি লাভের তো হ্যাঁ, কিছু, কারণ ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ প্ল্যান হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু। আর আরেকটা হচ্ছে যে প্ল্যান থাকতে হবে, অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান ইফ ইউ ডু দ্য হার্ড ওয়ার্ক, আই বিলিভ, আই মিন সফলতা আসবেই, টুডে অর টুমরো। ইয়েস, অফ কোর্স। টুডে ইয়া, অর বাট টুমরো ইউ হ্যাভ টু ট্রাই। ইয়া, তুমি যা চাও, তুমি এটার ধারে কাছে গেলেও তুমি কিন্তু পৌঁছাতে পারবা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুমি But ধারে কাছে তুমি you পৌঁছাতে have to work, you have to work accordingly, according to your plan, and also you have to work hard, then you can reach your goal. সো দোজ আর রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট থিংস। আমার মনে হয় আমরা আজকের আলোচনা অনেক কিছু আলোচনা করেছি, হয়তো অডিয়েন্স আপনারা যারা শুনেছেন, আই বিলিভ যে অ্যাটলিস্ট কিছুটা হলো আপনারা ধারণা পেয়েছেন সুইডেনের পড়াশোনা সম্পর্কে, সুইডেনের একজন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস কি ধরনের অভিজ্ঞতা পেয়ে থাকে, তারপরে কি করে সুইডিশ জব মার্কেটে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হয়। আমরা অনেক কিছুই কথা বলার চেষ্টা করেছি। তো আমার মনে হয় হয়তো আপনারা অনেক ব্যাপারে ক্লিয়ার হয়েছেন। আর এরপরও যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় নেব, কিন্তু এরপরও যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, অন স্ক্রিন আমাদের কোম্পানির ওয়েবসাইট লেখা আছে, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস লেখা আছে, আমাদের ফোন নাম্বার লেখা আছে। আপনারা আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন, ইমেল করতে পারেন আপনাদের যে কোনো কোয়ারি, বা আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের যে কোনো ইনফো দরকার হলে আপনারা আমাদেরকে বলতে পারেন। তো এই জিনিসগুলো আপনারা আমাদের থেকে যে কোনো কোয়ারি থাকলে আপনি অ্যাক্সেস করে নিতে পারেন। আমি মামুনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাবো। তো আমি জানি তুমি অনেক ব্যস্ত থাকো। আহ, ঠিক আছে, এই রমজানের দিন, তুমি শুনছো আমার কথা? হ্যালো মামুন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো, হ্যালো, Yeah, শুনছো আমার কথা? সমস্যা নেই। হ্যাঁ, শুনছো? হ্যালো। হ্যাঁ, শুনছো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনছি। তো আমি যেটা বলছি, আমরা একেবারে আমাদের অনুষ্ঠানের আজকে শেষ পর্যায়ে, লাইভ সেশনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ এই রমজানের দিনে তোমার অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। বা আমি আমি যেটা বলেছি যে তুমি হয়তো আসলে আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে হয়তো তাদের উপকার হবে, অন্তত একজন মানুষেরও যদি উপকার হয় আমাদের আজকের কনভারসেশন থেকে, আই থিঙ্ক আমাদের হুম। এটাই প্রাপ্তি হবে। তোমার যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার থাকে তুমি বলতে পারো। হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য, আমিও আসলে এখানে আসতে পারি নিজেকে ভালো বোধ করছি। আমি আসলে আমি সবসময় চাই যে বাংলাদেশিরা ভালো করুক সুইডেনে এসে, এবং কারো যদি কোনো ধরনের অ্যাডভাইস প্রয়োজন হয়, কিংবা কিভাবে আরো জব সার্চ আরো আমরা আরো যদি ডিটেলস কেউ ডিসকাস করতে চায়, তাহলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারে।
Surely. কারণ আমি থেকে শিখছি, এখন আমি জানি কিভাবে কি করতে হয়, Right. সাজেশন দিতে পারবো। না, রাইট। আর তোমাকে পেয়ে আমাদেরও ভালো লাগছে, এই যে তুমি সুইডেনে পড়াশোনা করেছো স্কলারশিপ নিয়ে, তারপর তুমি গ্লোবাল সুইস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছো। তো সেটা দেখে আসলে জেনে দেখে খুবই ভালো লাগছে। এজ এ বাংলাদেশি আমরাও গর্ববোধ করতে পারি, এজ এ বন্ধু, এজ এ বাংলাদেশি, যে না আমার বাংলাদেশি আরেকজন ভাই আছে যিনি ভালো করছে। আমারও এটা ভালো লাগে, আমি সুইডেনে 5 বছর থেকে আছি। আমার নিজেরও এটা সবসময় ভালো লাগে যে আমার দেশি কাউকে যখন আমি দেখি না তারা খুবই ভালো একটা পজিশন হোল্ড করে আছে, এটা আমার খুবই ভালো লাগে যে অন্য দেশিরা যদি পারে আমরা কেন পারবো না। ঠিক আছে। তো আমাদের শুধু ভাই বোনদেরকে যদি জানিয়ে কিছু বলতে চাও, সরি, অডিয়েন্সদেরকে যদি সুইডেনে আসার জন্য কিছু বলতে চাও চাইলে বলতে পারো। হ্যাঁ, আমি বলতে চাই যে কেউ যদি সুইডেন আসতে চায়, প্ল্যান থাকে, তাহলে সুইডেন খুব ভালো দেশ, থাকার ব্যাপার এ বিষয়ে কোনো অপশন নেই। আমি মনে করি সুইডেন পারফেক্ট দেশ, কিন্তু নিজেকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হবে, তাহলে একটা ভালো ভবিষ্যৎ থাকবে। বুঝতে পেরেছি। দ্যাটস গুড। তো মাইমুন, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে, এবং দর্শক আপনারা যারা আমাদেরকে এতক্ষণ শুনেছেন, ধৈর্য ধরে শুনেছেন আমাদের কথা, আমরা জানি আপনারাও সারাদিন রোজা রাখেন, মোস্ট অফ দ্য পিপল। তো রোজা রেখে আমাদের কথা শুনেছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের লাইভ সেশনে জয়েন করার জন্য। হয়তো আমরা খুব সুন আরেকটা লাইভ সেশন, হয়তো প্রবাবলি আগামী শুক্রবার আবার আরেকটা লাইভ সেশন থাকবে, আমরা সেটা অ্যানাউন্স করে দেব যে আমাদের গেস্ট, ওখানেও আরেকজন গেস্ট থাকবে, উনিও সুইডেনে আছেন। তো সেই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আমি ইনভিটেশন পাঠিয়ে দেবো, আর আমরা অ্যানাউন্স করে দেবো 2-1 দিনের মধ্যে যে আমাদের ওই অনুষ্ঠানটা কবে এক্স্যাক্টলি কখন হবে। তো টিল দেন আপনারা হচ্ছে যে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এখন আপনারা জানেন যে আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সবাই। তো যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি সবাইকে বলবো, প্লিজ প্লিজ আপনার জায়গা থেকে চেষ্টা করবেন, ঘরে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, রাইট? অবশ্যই। তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আপনাদের যদি আমাদের কোম্পানি সম্পর্কে আপনারা জানেন, বেশিরভাগই জিআরকে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কনসালটেন্টস, আমরা হচ্ছে যে কাজ করে থাকি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ নিয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, জার্মানি, ইউকে, কানাডা, এস্টোনিয়া, এই ধরনের দেশগুলো নিয়ে আমরা কাজ করে থাকি। তো আপনাদের যদি কেউ এই ধরনের দেশগুলোতে যেতে আগ্রহী হন, প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট আস থ্রু আওয়ার ওয়েবসাইট। আমাদের ইমেল আছে, অন স্ক্রিনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নেব, দেখা হবে সামনের কোনো একদিনে, ঠিক আছে? টিল দেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।